Hi all, welcome to our online class. Anyway, in the last lecture we discussed about the separation of variables. Right, we have considered or assumed the wave function of hydrogen atom or the electron in the hydrogen atom as a product of three functions, that is capital R, capital theta and capital phi. Right, and where this capital R depends only on R, our spherical polar coordinates is R and the coordinate right, and capital theta depends on the polar angle theta, as capital phi depends on the azimuthal angle. Okay, anyway, by separating the variables we obtained three equations, each on single variable. That means you can see here the first equation, definitely it is on the phi. Okay, depends on the variable or the coordinate small phi. Okay, and the second equation, which is again a single variable equation, and the variable here is theta. Okay, and thirdly is another equation which depends on R. Okay, about R, theta, phi. Three coordinate depend on three consecutive equations right. And either solve of course first one is very easy for us to solve. Solve right, solve differential equation Schrodinger equation solve e raised to I formula, e raised to I x formula, right. Anyway, we know how to solve this equation, or we have a ready-made solution for the first equation, that is on phi. Okay, but other two equations, which is on theta and r, are not very easy for you to solve. And here for our fifth semester, we are not going to solve these two equations. That is too much difficult for us, right? But I can include some data from these two equations. This equation validity, this equation solution data regarding my L value and ML value can be obtained. Okay, that's the quantum numbers, right? Relation, right? Equation okay, so for our fifth semester I am going to do that, right? Only that part of calculation. Okay, I am not going to solve this equation completely. That's energy L അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില സൊല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചില റിസൾട്ടുകളുണ്ട്, റിസൾട്ട് എന്നല്ല, ചില എന്താ പറയുക, കണ്ടീഷൻസ്, ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഓൺ ദിസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, so that we get an idea about three quantum numbers. Okay, one is already we know from both, that's n, the principal quantum number, right? And secondly the L, orbital quantum number, and thirdly the ML, the magnetic quantum number. ML is the magnetic quantum number and L is the orbital quantum number, and definitely from this E you get En, that is a principal quantum number that we already know from our Bohr's atom model. Okay, so anyway, up to the end of this lecture we solve up to principal quantum number. Orbitalum magneticum namakku mattoru class cheyam. Okay, so anyway, first of all let me move on to this equation and I will show you the result of that equation. Okay, particle finite potential വെല്ലിന്റെ മൂന്ന് റീജിയൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും റീജിയൻ നോക്കുക. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ? And the solution for that equation is definitely you get phi, that is equal to e raised to some constant, of course, a into e raised to I
ml phi. Okay, so solution for phi. This is a equation in phi. Definitely you get an equation or solution for phi that is equal to some constant a into e raised to I ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സൈൻ കോസ് ഫോമിൽ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? കൂടുതൽ കാര്യം പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. വാട്ട് എവർ, ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്, നമുക്കറിയാം. ആ പാർട്ട് ഫൈനൈറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വലിയ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, you can see an equation like this where we write solution in this form. Okay, so solution to this equation or my equation number, ഞാൻ ഇന്നലെ a എന്നോ b എന്നോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതാ ലെറ്റർ എന്ന്, whatever. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ്. ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്, phi equal to a e raised to I ml phi. Clear? Now listen, phi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് r theta phi നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അത് വെറുതെ അല്ല, ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ phi ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ചെറുതായിട്ട്. This is x-axis, y and z. Okay, suppose this is ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഞാൻ xy പ്ലെയിനിലേക്ക് എടുത്തു. ആ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഇതാണ്. റൈറ്റ്, ഇതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ. ഓർ r, this angle is theta, then this is r sin theta. Clear അല്ലേ? ഫൈൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ x ആക്സിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഈ കിട്ടുന്നതാണ് x വാല്യൂ. എനിവേ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ x ആക്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് phi. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, ഇതൊരു 3 ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഏതാ phi? നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ, അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ xy പ്ലെയിനിൽ എടുത്താൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ്, അത് x ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് phi. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഏത്? നമ്മുടെ ഈ phi. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ phi. നിങ്ങൾ യെസ്, ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ phi. റൈറ്റ്, നൗ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ phi ആംഗിളില് ഒരു എന്താ പറയുക ഇങ്ങോട്ടൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you can see here a plane. ഒക്കെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണെന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം തീറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫൈനെ പറ്റി മാത്രമേ സംസാരിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ എ പ്ലെയിൻ. റൈറ്റ്, കാണുന്നില്ലേ എത്ര ആംഗിളിലുള്ളത്? 5 ആംഗിളിലുള്ളത്. റൈറ്റ്, നൗ യു ഡു വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് യു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് പ്ലെയിൻ ത്രൂ ആൻ ആംഗിൾ 2π. 2π വെച്ചാൽ 360 ഡിഗ്രി അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഈ xy പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന വെച്ച പോലെ ഉള്ളത് അല്ലേ, ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ 360 ഡിഗ്രി കറക്കുക. സോ ഇഫ് യു റൊട്ടേറ്റ് ദിസ് പ്ലെയിൻ into a 360 degree 2π, again the plane will be reached at the same position. അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാണ്. ഇപ്പൊ 5 ആംഗിളിലുള്ള ആളാണ് ഈ പ്ലെയിൻ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് phi ദാ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. എനിവേ 5 ആംഗിളിലുള്ളത്. റൈറ്റ്, ഈ പ്ലെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വേരി ചെയ്യും, തീറ്റ വേരി ചെയ്യും അല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ ആവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ തീറ്റ ആയിരിക്കില്ല ഈ പോയിന്റില്, അതുപോലെ ആറും എന്ത് ചെയ്യും മാറും. സോ ഈ പ്ലെയിനില് 5 കോൺസ്റ്റന്റും ആറും തീറ്റയും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 5 ഒരു 2π റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പ്ലെയിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ z ആക്സിന് അറൗണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ തന്നെ വരിക. അപ്പൊ 2π റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും സെയിം പ്ലെയിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇക്വേഷൻ ഈസ് സെയിം if you rotate phi through an angle 2π. that means ഇവിടെ a e raised to I ml phi ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. ഞാൻ 2π റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്. that means this is equal to a e raised to I ml phi. എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം? 2π, അതായത് 5 plus 2π. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ സെയിം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം റിസൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താട്ടെ, എന്താ വരിക? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു a e raised to I ml into phi
into എന്ത് വരും ദാ a അവിടെ വെച്ചു e raised to iml 5 plus 2 pi അല്ലേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം iml 5 നും e raised to I ml 2 pi അല്ലേ I into 2 pi into ml whatever right this is equal to എന്താന്ന് മനസ്സിലായി a e raised to I ml 5 ഇവിടെ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ a e raised to I ml 5 equal to a e raised to I ml 5 into ഈ ടേം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടേം ബട്ട് ദേ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേം എന്തായിരിക്കണം ഞാനിപ്പോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടേം എന്തായിരിക്കണം 1 ആയിരിക്കണം അല്ലേ സോ when this is 1 അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് 5 വെച്ചാലും 5 plus 2 pi ആണെങ്കിലും ദേ ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ രണ്ടായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി a e raised to I ml 5 equal to എന്താണ് a e raised to I ml 5 into something that means this something should be 1 എന്നാലേ ഈക്വേഷൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി when this e raised to I ml 2 pi is 1 yeah of course ഇത് 1 ആവുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ml ആണ് അപ്പോൾ ml ന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇതിനെ 1 ആക്കുന്നത് എപ്പോഴാ 1 ആവുക right when ml have values 0 വരാം okay no problem this is 1 or plus or minus 1 or plus or minus 2 or plus or minus 3 etc right appo plus or minus integer 0 or plus or minus integer values vannal ee term endavum 1 avum le e raised to 0 is 1 okay adu e raised to 2 pi um 4 pi um 6 pi okke endana 1 aanu okay so this equation is right അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ക്ലിയർ ആണ് ml can have value അതായത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതിനെപ്പറ്റി കുറെ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അത് പിന്നെ പറയും anyway this quantum number has values 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc definitely this would have a upper bound depending on l okay അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ml ഉം l ഉം വരുന്നുണ്ട് so you can have some condition on ml with l okay അത് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ upper bound എത്രയാണ് മനസ്സിലാവും whatever now you know that the ml can have values 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc okay അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ഇക്വേഷനുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ ml നെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ l ഉം n ഉം ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ okay may I proceed okay students now listen അപ്പോൾ ഈ ml ന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ml എന്താ ഇതിന്റെ പേര് ml yeah this is magnetic quantum number okay എന്താണ് magnetic quantum number okay yes anyway you will listen and observe this equation the second equation that is on theta right ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും provided the value of L equal to ml or greater than the absolute value of ml okay അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ആണ് what we provide yes L ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ml ന് ഈക്വൽ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ml ന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അപ്പോൾ ml ന് പ്ലസും മൈനസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അതായത് -1 ആണെങ്കിൽ 1 +1 ആണെങ്കിൽ 1 ഓക്കേ സോ ml ന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ആരുടെ വാല്യൂ l എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ ഈ l എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്താണ് l is orbital quantum number okay എന്താണ് l എന്താണ് orbital quantum number okay so we obtained a condition for L and ml or a relation with ml and L that is L എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വാല്യൂ ml ന് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിരിക്കും ml ന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം L എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വാല്യൂ that is greater than or equal to ml ന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓക്കേ if you impose this condition on the value of ml its upper bound can be found that this is plus or minus wait
റൈറ്റ്, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൽ. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എം എൽ ആണ്. Okay, this is the idea that we obtained from this equation, second equation. Okay, or the condition between or the relation between L and ML. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ L ന്റെ വാല്യൂ ML ന്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ L ന്റെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ML ന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആരാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തത്? L വാല്യൂ ആണ്. L വാല്യൂ is the orbital quantum number. Okay, so ML runs from 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. plus or minus L. Don't forget this. Throughout your physics classes or quantum mechanics class, you require this idea. Okay, ഹൈഡ്രജനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും കാണും. ഇനി ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആരും ഇനി പറഞ്ഞുതരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ML എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ? അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലേറ്റർ ഓൺ അവർ ക്ലാസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനിയും ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്താണ് പറയാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, നൗ from this equation you obtain the energy value, that is En equal to minus m e raised to 4 divided by 32 epsilon 0 square h cut square pi square. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, പൈ സ്ക്വയറിന് മുമ്പിലിടാം. pi square epsilon 0 square h cut square into 1 by n square. Okay, then നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? En equal to ബാക്കി എല്ലാ കോൺസ്റ്റന്റും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദിസ് മൈനസ് അതിനെ E1 n1 കൊടുത്താൽ n runs from 1 2 3 etc. ആണ്. ഓക്കെ, ഈ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടേം മാത്രം വരും, അതാണ് E1. സോ E1 by n square. Okay, so here you can see our principal quantum number. എന്താണ്? Principal quantum number. Okay, which runs from not from 0 1 2 3 etc. Okay, appo n നെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി. n runs from 1 2 3 and etc. Okay, so this is about principal quantum number. appo ഇവിടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മനസ്സിലായി. നിങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതേതാണ്? n ആണ്, സ്മോൾ n ആണ്, അഥവാ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ n-ന്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓർബിറ്റൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ മാഗ്നറ്റിക്കിന്റെ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ലേറ്റർ. എനിവേ, ഹിയർ യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ. നമുക്കിവിടെ n-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ml കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഫ്രം വേർ ടു വേർ L runs from. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, L-ന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ml 0 ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 0 ഈക്വലോ 0 വലുതായിരിക്കും L അല്ലേ. അപ്പൊ എന്തായാലും 0 ആവാം. L can have value 0 അല്ലേ. അപ്പോ L 0 ആവാം. L എന്താവാം? 0 ആവാം. റൈറ്റ്. അതുപോലെ 1 2 etc. ഇതിങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവോ? ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ L ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് n-ഉം ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ n-ഉം L-ഉം തമ്മിലൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം, അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n-ന്റെ വാല്യൂ L+1 വരെയാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, എവിടെ വരെയാണ്? L+1 വരെ. ഇപ്പൊ L 1 ആണെങ്കിൽ n വാല്യൂ 2 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ L കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you can see that this can run up to n-1. ഇത് പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ താഴെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം n-ഉം L-ഉം തമ്മിൽ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു. എങ്ങനെയാണ്? L-ന്റെ വാല്യൂ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 0 1 2 3 etc. എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അല്ലെ. ഇന്റീജർ വാല്യൂസ് ആണ് L-ന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഈസ് n-1. റൈറ്റ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ മനസ്സിലായ കാര്യമാണ്. ഇതൊന്ന് n-ന്റെ വാല്യൂ L+1 വരെയാണ് മാക്സിമം പോകാൻ പറ്റുന്നത്. റൈറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L-ന്റെ വാല്യൂ n-1 വരെ പോവാം.
Okay, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. L can have value 0, 1, 2, etc. n minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെയും റേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, മൈക്കോണേ. ആദ്യം principal quantum number that runs from 1, 2, 3, etc. Okay, sorry, this is n equal to. Okay, yes. And അടുത്തത് orbital quantum number, that is small l equal to 0, 1, 2, 3, etc. to n minus 1. And thirdly, magnetic quantum number, that is denoted with ml. ml equal to നോക്ക എന്തായിരുന്നു 0, yes, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. plus or minus, this is l. Okay, plus or minus l. But clear ആണ് മൂന്ന് quantum numbers, right? Principal quantum number, yes, and orbital quantum number, magnetic quantum number. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi എന്ന് പറയുന്നത് that is determined by three quantum numbers n, l and ml. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ എന്താ പറയാ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ psi എന്നല്ലേ എഴുതിയത് അല്ലേ, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്? psi n l ml. Okay, right, this is the wave function of hydrogen atom. Okay, depending on these different values you can have wave function of different state. For example, ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടുമോ? അതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എത്ര? n1 കൊടുക്കണം, E1 അല്ലേ. അപ്പൊ E1 എനർജിയുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അതില് n വാല്യൂ എത്രയാ? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റില് n വാല്യൂ എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി l വാല്യൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ. n1 ആണെങ്കിൽ l വാല്യൂ 0 മുതൽ റൺ ചെയ്യും അല്ലേ. എത്രയുടെ പോകും? n-1 വരെ. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് n എത്രയാ? 1 ആ. n1 കൊടുത്ത 1 - 1 0 ആണ്. 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 0 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മാത്രം. അപ്പൊ l ഒറ്റ വാല്യൂ പോസിബിൾ 0. അടുത്ത ml എത്ര? ml എത്രയാ? യെസ്, ml ഉം 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് l വരെ പോകും. ബട്ട് ഹിയർ l ഈസ് 0 അല്ലേ. അപ്പൊ 0 ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 0 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ml ഉം ഒറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടോ? 0. റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ psi nlm അല്ലേ, 1, l0, ml0 നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? psi1 0 0 എന്നാണ്. ഓക്കെ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു this n, l, m, ml values നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ psi എഴുതിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? psi നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് r-ന്റെയും തീറ്റയുടെയും ഫൈയുടെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ r-ന്റെ വാല്യൂ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ n1 0 0 വരുമ്പോ r എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഴുതുന്നു. തീറ്റയുടേതും അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനാ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണേ, ബട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിനെ കള്ളി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് n-lm വാല്യൂസിന് r-ന്റെ തീറ്റയുടെ 5 ഫോം അല്ലേ. അത് മൂന്നും കണ്ടിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനുള്ള എന്ത് കിട്ടും? നിങ്ങൾക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാം നിങ്ങളുടെ r പാർട്ട്, തീറ്റ പാർട്ട്, ഫൈ പാർട്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ലിസൺ ഹിയർ. സോ n = 1 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് n = 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ l 0 ആണ്, ml 0. വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ psi 1 0 0 ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അതെങ്ങനെ കിട്ടും? psi കിട്ടണമെങ്കിൽ r തീറ്റ ഫൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. അത് നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, r തീറ്റ ഫൈ വേണം.
അത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 100 ആവുമ്പോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ 2/a0 ബോർ റേഡിയസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. raised to 3/2 e raised to minus r by a0. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1/√2 ആണ്, ഫൈയുടെ വാല്യൂ 1/√2π ആണ്. അപ്പോ psi കിട്ടണേ psi 100 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ psi 100 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? r തീറ്റ 5 ഇത് 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 1/2√π 1/2√π ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ √2 2y പിന്നെ √π ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആരാളുള്ളത്? 2 divided by a0 raised to 3/2 e raised to minus r by a0. ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിക്കൂടെ, കാരണം ഈ 2 into എന്താവും? ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരിക? 2 into ക്യാൻസൽ ആയാൽ 1/√π a0 raised to 3/2 e raised to minus r by a0. So this is the wave function for hydrogen atom, like ground state of hydrogen atom, right? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ NLM n ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന്. ആ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ n നമുക്ക് മനസ്സിലായി. n കിട്ടിയ L ഉം M ഉം ഏതാ നമുക്കറിയാം യൂസിങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ r θ phi അത് ഏതാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെ സൈ കിട്ടുക? സൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ r θ phi 3 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? a0 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് √π a0 ക്യൂബ് എഴുതാം. ഇവിടെ 3/2 ഇല്ലേ, ഈ 1/2 റൂട്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ a0 റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് a0 ക്യൂബ് എന്ന് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ, അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിക്കോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ദിസ് ഈസ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ. ഇനി ഒരു രസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പോ n = 2 വാങ്ങിയിരിക്കും. എത്ര? n = 2. നിങ്ങൾ പറ L വാല്യൂ എത്രയാ? n 2 ആവുമ്പോൾ L വാല്യൂ 0 മുതൽ റൺ ചെയ്ത് എത്ര വരെ? n-1. n 2 ആവുമ്പോൾ 2 - 1 1. അപ്പൊ 0 മുതൽ 1 വരെ. That means 0 1. രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ് അവിടെ L ന്. ഇത് 2 ആവുമ്പോൾ. അടുത്ത ml അത് കുറച്ചുകൂടെ രസമാണ്. L ശ്രദ്ധിക്കണം. n 2 ആവുമ്പോൾ L 0 1 ആവാം. L 0 ആവുമ്പോൾ ml 0 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് L വരെ അല്ലേ? 0 ആയിരിക്കും. കോമ കഴിഞ്ഞില്ല. L ന് 1 ആവാലോ. L 1 ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് L, അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 വരെ പോകാം. അപ്പോ -1 0 നമുക്ക് നോക്കാം, നോക്കാം 0 കിട്ടും. കോമ എത്ര വരെ പോവാം? L എത്രയാ? 1 അല്ല, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 വരെ. കോമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി തരട്ടെ. എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയതും? -1 + 1. ഓക്കെ, അപ്പോ L 1 ആവുമ്പോ 0 - 1 + 1 പോസിബിൾ ആണ് അല്ലേ? ഈ ഇക്വേഷനാ ഇങ്ങനത്തെ നേരമില്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും പറയാം. എടാ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി, ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം? -L to +L എന്നും പറഞ്ഞൂടെ? പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് -1 to +1. -1 ഒന്ന് കൂട്ടുക, 0 വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടുക 1. അതാ -1 0 1. അല്ലെങ്കിൽ 0, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1, അപ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് L വരെ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ -L to +L. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല. -L to +L. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും പറയാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോ ml വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ. വേവ് ഫംഗ്ഷനോ നമുക്ക് നോക്കാം. psi 2 L 0 ആവുമ്പോ ml 0, റൈറ്റ്. ഇനി psi n 2 ആവുമ്പോ L എന്തും ആവാം? 1 ആവാം. L 1 ആവുമ്പോ ml 0 ആവാം, ml -1 ആവാം, ml +1 ആവാം. അപ്പൊ നോക്കുങ്ങള് എത്ര വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്? 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോ n = 2 എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന് 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി ലെവൽസ് വരയ്ക്കുമ്പോ ഞാന് മാറ്റി വരയ്ക്കും. ഇത് വായിച്ചോട്ടെ, ഇതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ലെവൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. n = 1. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് സ്റ്റേറ്റ്? psi 1 0 0. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട്
n equal to 2 സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഏതൊക്കെ? സൈറ്റ് 200, സൈറ്റ് 210, സൈറ്റ് 211, സൈറ്റ് 21 -1. ക്ലിയർ അല്ലേ? 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് n equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുക, ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുക. അപ്പൊ E1/4 ഒരു വാല്യൂല്ലേ കിട്ടുക, അഥവാ E2. റൈറ്റ്. ഇതിന്റെ എനർജി എത്രയാണ്? E2. ഇതിന്റെ എനർജി എത്രയാ? E1. റൈറ്റ്. അപ്പോ E2 എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂന് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ, എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ 1 2 3 4 സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്, 4 വേവ് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇവിടെ E1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒറ്റ വേവ് ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താ പ്രശ്നം? ഒരു എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് E2 എന്ന് പറയുന്ന എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കും ഡീജനറേറ്റ്. എന്താ വിളിക്കുക? ഡീജനറേറ്റ്. കാരണം സാധാരണ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഈ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു എനർജി അല്ലേ, അതിനൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതുപോലെ ഒരു എനർജി, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു എനർജി ആണ് E2. ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി എത്രയാ? E2 ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അഥവാ n equal to 2 ആണ്. അപ്പോൾ E2 ആണ് എനർജി അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ E2 എനർജി ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. സ്റ്റേറ്റിൽ 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തെന്ന്? ഡീജനറേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതേസമയം ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് n equal to 2, അതെന്താണ്? ഡീജനറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എത്ര ഫോൾഡ്? 1 2 4 ഫോൾഡ് ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. നാണില്ലേ? 4 ഫോൾഡ് ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടാണ് വിചാരിക്കണം. ഞാൻ ഇനി വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എല്ലിനെയും MLനെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അല്ലേ. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ ഡീജനറേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കത് സീമൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവസരം പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അന്നേരം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എനിവേ അതിലൊക്കെ കടക്കണം. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇത് ഒരു കാലത്ത് മറന്നുപോയത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് n3 കൊടുത്താൽ Lന് 2 വരെ വരും. L 2 ആകുമ്പോൾ 4 ഫോൾഡ് എന്നല്ല, ഒരുപാട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വരും അല്ലേ. ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റിന് n3 സ്റ്റേറ്റിന് കുറെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരും. റൈറ്റ്. സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. എനിവേ, here I am stopping this lecture. Thank you. We will see in the next class. Okay.